愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩早安semua师兄师姐. Saya Vivi Liang hari ini membawakan sebagai moderator ya hari ini. Dan mari kita berdoa bersama. Dipersilakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来红飘落地，祈求平安吉祥万人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Selamat pagi, Sesiong Secie. Sekarang kita mulai dengan intisari dari episode 1544. Host.
Bukan. Oh, Sister. sorry. Masih Saya ada sharing Hai dulu. Malaysia Cawan. Ya, terima kasih。好，感恩。介绍人常驻师傅，还有各位法亲家人哦，搞扎本哦，因为下阮今这里是大进食堂，因为等下有人来去导览啊，我要做导览嘅，所以我当今先来先甲咱去做 summary，到甲153到154啦。咱看正内面有讲到一个物件，就是因为咱看这拼的是，因为这个拼语要紧就是讲到一个譬喻词啊，咩？就是叫做依子喻吼，因为咱头晚有读到嘛吼，154内面有讲到，所以当今咱看头前字，个人去 review 就是看到头一个是讲到愚痴迷惑因缘智吼，就是因为这内面要紧就是佛来互咱知讲伊来人间伊的目的就是啥物咧？伊就是爱互咱知咱的本怀，特别咱看到真济众生，真济人真愚痴，真迷惑，所以因为要安怎来去伊咧，爱去用迄个因缘果报观。来去好人去医吼，都所以好人知面咧，就是爱是在讲这个叫做12因缘，因为咱人读经时，咱有听到会记哦，咱讲是声闻是他们听到佛法了欢喜了，都爱去行哦，了伊是明白道理了，了特别。个另外一个 level 较悬的就是啥物？就是缘觉，缘觉是在咩咧？伊在讲这个是12因缘，所以12因缘里面，咱看到啥物？无明、缘行，对，行了识，了个名色，个六入，个有处，个有受、爱、取、有、生、老、死。了咱看到正时上人，可能讲咧时上人也讲，咱迄个 baby 啊，bayi 伊无落去伊是。because of 咱在父母亲的无明，变做讲伊有惊啦嘛，你惊是安怎大不到内面安怎大汉啊，了后上摆伊出来了，了上摆伊看到物件伊输甲，了伊爱，伊有伊家己一个 perasaan，了个一个就是伊是真大伊物件，伊爱物件，了个一个就是伊爱了伊去行了伊是想讲家己有，了特别有内面咧一个是真济烦恼，个有生甲老死，所以咱看到这是其实伊是一个安怎？这是一个循环，特别进循环里边呢，因为咱学佛了嘛，咱知咱讲哦，现在我明白了，我在讲哦，我来人间就是因为我因缘来到这个人间，特别咱爱什么，咱是希望讲，咱人这个生命讲到后尾时，咱卖去压这个，卖去带业对到去咱人的未来生，咱希望讲压到咩，压到更加好的物件，咱爱去造善，所以咱爱去做咯，爱去做就是爱去展示咱的慧命，和咱慧命增长了，所以咱提高咱嘅这个 masa depan 咱嘅 next life 时，咱可以使讲哦，我明白这道理啦。所以咱看到，咱爱知了，咱没有疑惑，因为咱怎么说讲到有这个疑惑咧？因为要紧就是咱在讲有无明着烦恼无明，嗰一个第三就是咩？就是惑。那这惑里边，咱有三个惑就是一个啥物？一个就是咱。再就是见识，或者是看到了家己想的内面的这疑惑，那个这个是尘沙惑，那个后尾这个就是无明惑。哦，那其实咱爱知就是因为这惑里面伊是真正细哦，伊是真正细，这个咱的毛病，就是想讲咱人的习气所以咱看到这个物件是，有就是咱拄着这个物件，咱风险家己有这个 plus 我看咩？放出来哦，这就是我的习气。所以这个习气，因为咱大爱学佛嘛，爱学佛爱去消除个了物件，所以咱都爱去想讲，我要安怎来去消除这个习气？跟咱材料，咱就讲哦，是哦，那是有因缘就过来到人间嘛，所以我都买去点做歹物件，因为在讲。咱有相信咱相信有六道轮回。如果做了无好物件，我去到地狱，我去到这里畜生道，啊，无就是恶鬼道。所以咱在对，当今咱看是看众生，因为学佛了就是爱写出来嘛。我学佛我知了，那特别众生我们知过，一直做咩？一直做多短加长，所以所以一生于此。所以正内边，还没是短，还没是长，都是意思想讲我since我来到这人间了，我这 life 对不对？所以我做物件，我暑假我做我爱做物件，我会使去做我暑假物件我去害人啦，我去抢人物件啦，我去做无好代志我 feel 到讲，不要紧啊，只是我是人嘛，所以使伊有这个安尼款的这个想法。过另外一个是长就是，那边就是伊是 feel 讲哦，这个物件伊是永远的，伊是袂讲无去的。特别咱学佛，咱知咩？咱知是无常对不对？无常是啥物？就是咱有当时在讲有物件，伊毋是讲。正对着咱想物件，对着咱想的方面来行，然后但是伊到个中时，伊风险有一个物件代志发生，然后嘛是咱讲人死嘛，对不对？人往生也就是一件无常的事情，所以当今当明白了，特别咱看就是众生什么，他们执着，因为啥讲
袂使，since 我做人咧，我使家己做爱物件，可能我这物件，我希望讲嗰了物件就是永永远远的哈。OK，so next next PPT，接落去咧就是咱看到，so since 明白了，因为咱知了嘛，其实佛咧本是知讲咱嘅众生讲这问题，so 也安怎咧？依经求要于子佛，就是伊要依靠这个经文，经文里边咧就是咱当时是讲咩？经文里边讲嘅法法加这个 medicine 法加 ubat 是白相嘅，法是等于医等于药，所以伊要安怎去加这药，互伊囡仔食咧就是要互咱再讲。当然就是咱才讲，就是爱去学佛咯，因为咱学佛学到法嘛，法就想要是咱有嘅就药了嘛，当然是咱先家己食药。食藥咱家己來醫咱嘅病，醫咱病咧過了時咧，咱就有這藥了嘛，咱再去看別人，了別人有啥物病，咱個再學啥物藥，這就是咱愛去學物件。所以條件就是，迄只是咧是，上人就講又講到當今咱看到是有做二事嘛，有做二事咱看到真濟物件，真濟modern嘅物件，其實搞開咱講到佛經裏面，咱看到是佛。2500多年前是已經推測到未來生態了，因為未來生態是咩？五濁惡世，所以咱早時有睇到嘛，咱看到真濟這裡有啥物見濁啦、眾生濁劫濁，真劫濁，對不對？所以佛已經預測未來生態是真正亂，都是五濁惡世的時代，然後就是明白講，其實所有的破壞，啥物破壞，就是咱看到是咩？咱看到就是四大不調，地水火風是大乾坤的不調，個咧就是咱家己心不調。所以這裏面，咱不調就是咱講咩？就是愛做嘛，對不對？我貪啊，我愛嘢對物件，所以我愛，我就愛去做破壞物件。所以我愛破壞，其實伊是無啦是 from 度咧 ，from 家己一念貪，因為咱看到五毒裏面貪嗔痴對唔對？貪就是第一大嘅問題啦，就是 because of 我家己心，我想愛。我想愛了，我就有貪了。有貪之後，我就安怎咧？我就愛去夾對，特別我夾唔到，我就嗔對。將無將放開到，然後嗰陣時吃的時候，我去消佢了。然後吃了個走落去就是哇消慢，然後個嚟就是我對這物件我有這懷疑，所以我有讀裏邊咧就講這貪就是條件嗬。OK，next video 走落去咧，先佛在了嘛，對，佛夾經文，然後去夾行就講當然就是學律藥了，當然是安怎我愛去。勸導人了，我去問那些黑干人去食藥，因為就是若有病嘛，就看到眾生有病，所以這個病就是苦嘛，所以愛去勸人講去食藥。If 你食了藥了，你家己考慮就真正快就是無去了，對不對？特別咧，當然是問題是什麼？同時，咱看到是什麼？咱看到是咱嘅念頭，因為經裏邊好人吹就是凡夫一念生三世嘅叫，咱大點談一念無明生三世，境界為緣長六出，這個三世是啥物？嗰時他對就是貪嗔痴，特別菩薩一念頭是啥物？四弘誓願就是眾生無緣誓願度，對不對？了煩惱斷，了個愛學法門，個愛佛道成啊，對不對？所以咱看就是努力看人讓家己嘅這個讓家己嘅念頭意念裏邊是按照想，所以當叫學佛，先生學佛那是愛做菩薩，所以菩薩裏邊那都愛我們有四弘誓願，就是我要去度眾生，都是咱條件物件。所以來個正是其實這個經裏面要緊就是講講，我愛去度眾生，我都愛有法嘛，對不對？愛有法就是藥嘛，變咗講我愛有藥。所以對到第一個是甲藥不是有關係，對不對 ？OK，next video 裏邊就來啊，接落去就是講，對愛要按照去用藥來去安置十事故哈，可能看到十事對不對？十是啥物？是時間。然後事是啥物？是世間，伊是也點聲，甲咱人當今拄着嘅路呢 era， 伊是幫我個大去啊！可能就講，原來咱在道理，咱唔是干那大咱嘅這個壽命也唔是，咱個有真濟壽命行掉。特別當今是俾彼此講，咱看到是世間發生了很多很多的事情，真濟嘅病，然後這個病裏面，咱看到這個吼，這個就是啥物？這個就是講迄個病，伊來醫去醫袂好嘅病，所以醫袂好嘅病，咱就按照都愛去想辦法可以食藥，對唔對？所以就愛去想咯，就是要按怎嚟要藥這個藥，按怎去互人安心，互人去食了會使去醫樣嘅病，所以都愛用這個法。所以當今看到，所以裏邊點只講這個物件，然後正時就講裏邊咧有兩項款人，這個就是伊心無起來，所以伊心無起來就係伊可以藥對唔對？特別伊不是買食，因為伊無心，然後。伊迄個有心人咧，伊心個 still 在邊嘅不是心的人，你可以藥，伊食了，伊病就好起了。咱就是看咩？咱看咱家己咯。If 咱講，咱是學佛對唔對？ If 我干那學佛，我干那聽經，
了我读經我去念經，你我有做我冇做，我冇用到法，我是不是看到這有我沒有去服呢？我就是失信啊，對不對？其實咱我看到對個早前我就講到，這爸爸伊就是去了另外一個 country 啦，伊對就對來，伊對看到伊驚食咩食毒藥，安怎講食毒藥咧？就是驚去到一個邪去啊，伊思維變做伊是。生日期啦，所以生日期啦變咗咧，都係想辦法講，我係你糾正對啊，我大學你約嘛，學你再講，你這個物件唔對啦，特別就是伊先無去了，伊揾到伊看到爸爸對伊想歡喜，伊講爸爸你來啊，我看病你學我約啦，特別伊看到約，伊想到講，唔要緊啊 ，since 我爸有啲嘛，你話約病病，我接唔唔要緊，咪成日去看病對唔對？但是呢，唔樣，伊看到一人，伊看病伊去看醫生，伊看老官，特別老官可以有時咧。伊無食，無就是食一半，無食個了。安怎咧 ？because 伊家己有伊家己心，伊心伊無食對條件，所以咱就是愛做這個做咩？咱愛做這個就是不失心的人，我們不要做那個失心的人。所以我看到，因為失心的人都可以有伊買去食，當就是不失心的人都可以有伊咁樣食了伊病都好去啊。OK， 所以咱就是講要安怎去用這個法。來咧就等於講法都是有嘛 ，OK，next PPT 就是拉色都是，因為海文對調是金色樣這裡講嘅伊早課咪講，來好 last PPT， 所以當今先是俾好樣食藥對唔對？呀這藥嚟去醫病嘛？last PPT please， 影空好這裡最後一張然後變咗咧愛去用方便的方式方便法來去醫好樣咧，好next PPT 我俾講了，感恩，有嗎？影空。給我最後一張 PPT OK，so since 我哋按照去養，我再講俾養這個藥，我再去醫咱嘅世間嘅病嘛，對不對？但我哋按照想辦法，要去可以讓食嘅藥咧來了，我用方便法方便法咪是咱等陣講到，咱個早時唔是講到佛來人間一些呢，伊有顯智嘛，對，智加本嘛，本智開二門，แล้ว伊智裏邊是講這方便法，伊邊可能看你有啥物物件，你需要時我甲學你，我來學你需要物件，แล้ว愛去學你方便，你再講這個物件，學你這個OK 啦，你實用都夠啦。其實我學你要一點聲裏邊，我要緊就是我有一個心願，或者講我來到下，其實就是希望講，你好了，你本使去頭殼笑別人，特別當今我要安怎互你去食藥咧？因為咱個早時有講到，有個人看到藥買食嘛，對唔對？了要安怎互樣咧？所以咱就愛去對唔對？就愛想講我愛去明白 ，since 我有藥了，我都愛去食，這就是咱愛去學物件。特別係阮隨對這 point 裏面就講到，有個人咧，咱看到是，佢 still 看到眾生嘛，你睇，但係講到眾生相嘛，眾生相裏邊樣是執着短個長，當今咧伊是點是。冇講就是這樣子 because 一直做長嘛，變做講伊唔知是叫做無常，所以咱先能知了，咱按照咧，咱愛隨時隨地愛有這個無常的想，係咪叫做無常？無常就是伊唔是講大路唔得 formula 裏邊，你家己認為愛驚物件咱舉這個狀多，實講，比如講，我同佢我今日我去開車，我去 from 咩 location A， 我去 location B， 我 feel 到講我應該是搞下邊萬一在我車行一半暫時。我發生 accident 了，根本人出來了，這就是無常，對吧？就是沒有按照這個常態來進行的東西叫做無常。所以，那明白了，那個時候就講，是哦，那在明白，那在我這裡無常觀。為什麼講要無常觀？就是在我在順境的時候，我要有無常觀，因為我要感謝，我知道隨時都會有無常的來臨。特別 if 我有逆境時，按照咧，我要有因果觀。當今搞這個 point 時咧。這經裏面有其實講到咩？因為佛就知啦嘛，一來人間點想愛搞了，所以伊就愛去勸人講讓同佢愛去聽我法，特別不要緊。當今我知講讓可能讓個有人未去會使接受嘅法，所以我當今我知我愛滅度了，我留下什麼？我留下我的這個經文，我希望能夠教導這些人未來的人。其實經文裡面經文所說的就是法什麼？法等於要，所以。頭先就講就明啦，對唔對？我就講我就叫，因為我點想無夠咧，讓愛去咁咩趁做我有地時，你話咁咩嚟去求法，如果你冇去求咧，了我走了，到時讓嚟後悔咧，就是無法了所以當然，活呢本時候講在了伊點想不是愛搞了嘛，所以伊是咁咩去留這個法，希望講也是叫做未來事件。所以咱當然學佛，當學佛時。
咱看到佛的辛苦哦，没有吗？咱看到什么？咱看到是法的心，法身，法身就是什么？就是道理，也就是等于法。所以呢，明白这道理了，当今咱学的嘛，咱就爱看咩去学佛咯，学佛学法，学法了，有了这里有了对不对？講到對唔對？那個愛去咯，愛去成菩薩道。所以這個經裏面，最要緊是講到欲加法，然後講到爸爸嘅經，其實爸爸嘅經都是佛感恩的弟子。所以呢，明白這道理，讓人在講啊，原來我要學佛學法很重要。為什麼？因為我要度眾生，而度眾生就是讓佢嘅經驗，讓佢嘅這菩薩，讓佢嘅使命啊。OK，這都是海文的分享啊，因為海文教練佢都愛去做為留題的哈，感恩大家，祝福大家，能jumpa lagi。Oke,感恩。感恩海文師兄的分享。Jadi kita mulai dengan intisari ya. Sutra Teratai yang menakjubkan bab 16 panjang usia Tathagata episode 1544 menampakkan kematian sebagai metode terampil yang sebenarnya adalah menuntun para makhluk. Next. Catatan tangan. Prinsip kebenaran selalu ada selamanya, bagaikan ayat kelahiran atau tabit pengobatan tradisional yang menanti jalinan jodohnya matang. Tubuh Dharma dari Tathagata ada selalu. Buddha jelmaan Nirmana Buddha menampakkan kematian sebagai metode terampil sebetulnya adalah demi menuntun para makhluk agar terbebaskan dari penderitaan. Meski ajaran Buddha melarang kepalsuan, akan tetapi apabila tidak menerapkan metode terampil, maka tiada metode lagi untuk membabarkan Dharma. Next. Intisari yang pertama, seandainya hanya bersumbangsi saja, namun tidak menjalin jodoh baik, membuat orang merasakan ketakutan terhadapmu, yaitu patuh karena takut. Karena Anda memiliki kekuasaan, jadi bukan hormat dan kagum. Bersumbangsi tanpa pamrih dan juga bisa menghormati orang lain. Inilah yang disebut menjalin jodoh baik, inilah kebenaran. Prinsip kebenaran adalah sebuah jalan pelatihan diri, sebuah jalan untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Ketika hati kita tanpa hambatan, maka kita akan merasa damai dan leluasa di kehidupan mendatang. Ketika kembali bertemu lagi dengan sendirinya, kita akan merasa gembira, sangat harmonis. Kita harus meyakininya. Sangat alami dari sebab dan kondisi dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mendedikasikan jiwa kehidupan untuk melatih diri di kehidupan ini. Segera memperbaiki tabiat buruk menjadi kebiasaan baik. Tidak boleh lagi membawa tabiat buruk, kerisauan dan kegelapan batin ini di kelahiran berikutnya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita haruslah dihormati bukan karena takut, karena orang takut karena kita memiliki kekuasaan. Jadi kita harus bisa memiliki hormat dan cinta kasih dalam diri kita. Dan juga di sini dikatakan bahwa dengan kita menjalin jodoh baik, semua orang itu akan hormat dan kagum kepada kita. Jadi karena kita memiliki prinsip kebenaran yang selalu ada, ini juga adalah sebuah jalan untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Dan tadi dikatakan Master, dokter punya jodoh dan pasien punya berkah. Jadi dengan diobati oleh dokter
tersebut, pasiennya menjadi sembuh dan obatnya pun manjur. Jadi kita ini haruslah bisa mendedikasikan jiwa kita di kehidupan ini. Dan juga tadi juga Master mengatakan bahwa di dalam 6 alam kelahiran itu, yaitu 5 alam kelahiran ditambah dengan 1 asura. Asura itu memiliki berkah, tetapi tidak memiliki kebajikan. Dan juga tabiatnya itu tidak baik, sering marah. Oleh sebab itu, kita harus bisa melatih diri menjadi orang yang bisa bersabar. Kerisauan juga telah membungkus sifat hakiki kita yang telah tercemar sedemikian adanya, sehingga akan timbul prasangka, pemahaman, dan tidak ingin mengubah tabiat buruk ini. Oleh sebab itu, kita harus bisa memperbaiki tabiat buruk ini menjadi kebiasaan baik, tidak lagi membawa tabiat buruk, dan juga bisa menghilangkan kegelapan batin dan kerisauan ini di kelahiran berikutnya. Dan next, yang kedua, apa yang ada di dalam diri kita adalah tata sejati yang sangat murni. Seperti ketika selesai makan buah, terdapat benih dan di bagian luar benih itu masih terdapat cangkang. Di dalam cangkang itulah gen dari benih itu yang sebenarnya berada. Sehingga gen itulah yang merupakan benih yang sesungguhnya. Hakikat Dharma dari Tatata adalah tubuh Dharma yang selamanya selalu ada. Buddha jelmaan, Nirmana Buddha itu menampakkan kematian sebagai metode terampil untuk menunjukkan adanya fenomena muncul dan lenyap. Kita harus benar-benar mawas diri agar kita dapat memahami untuk tidak menciptakan karma buruk, melainkan harus menciptakan karma baik, supaya dalam kehidupan manusia ini tidak akan senantiasa berulang-ulang mengalami penderitaan. Kita harus menggenggam waktu, melatih diri sebaik-baiknya. Kita dapat melihat penderitaan, juga dapat merasakan keberkahan. Karena para makhluk bodoh dan keras kepala, Buddha menggunakan metode terampil untuk mengajar dan membimbing para makhluk dengan sabar dan sistematis, sehingga kita hendaknya menerimanya dengan sepenuh hati. Dan juga kita dikatakan bahwa kita perlu membina kebiasaan baik kita. Dan juga tubuh Dharma itu adalah abadi. Dan tubuh Dharma juga itu dari Tathagata yang selamanya selalu ada. Dan juga hakikat Dharma dari Tathagata itu adalah tubuh Dharma. Jadi Buddha jelmaan itu menampakkan kematian sebagai metode terampil. Ini juga karena menunjukkan adanya fenomena muncul dan lenyap. Jadi di sini dikatakan bahwa kita haruslah bisa merubah tabiat buruk kita menjadi kebiasaan yang baik. Next. Next nomor 3, Intisari, host. Naskah Sutra. Para pria berbudi, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah mungkin ada orang yang boleh mengatakan kalau tabit yang bagus ini telah melakukan kesalahan dengan berdusta? Tentu tidak, Tathagata. Jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang yang telah berketetapan hati
dan telah bertekad untuk melatih dan menegakkan Dharma Buddha, itu disebut mereka sebagai para pria berbudi. Dan next, nomor 3, intisarinya. Terhadap orang-orang yang telah berketetapan hati dan bertekad untuk melatih Dharma ini, Buddha menyebut mereka pria berbudi. Dan Buddha bertanya, bagaimana menurut pendapat kalian? Seberapa banyak mereka memahami tentang tahu, kenal, dan praktek dari Dharma? Sang Buddha sangat welas asih. Setelah membabarkan Dharma, beliau akan menanyakan kembali perasaan dan penerimaan mereka setelah mendengarkan Dharma, serta seberapa banyak yang dihayati. Dan sang ayah Tabit, demi menyelamatkan para putranya, menggunakan metode terampil dengan menyampaikan kabar palsu bahwa ayah mereka telah wafat dengan tujuan untuk menyelamatkan para putranya. Apakah ada orang yang boleh mengatakan kalau sang ayah telah melakukan kesalahan dengan berdusta? Karena Tabit, ayah ini, demi menyelamatkan anak-anaknya, menggunakan metode terampil. Dia mempercayakan seseorang untuk memberitahu anak-anaknya. Utusan ini adalah seorang bodhisattva. Di era yang tanpa Buddha, kita membutuhkan bodhisattva di dunia yang memikul tanggung jawab di dunia dan membimbing semua orang untuk berlatih sesuai dengan Dharma. Jadi di sini dikatakan bahwa sang ayah Tabit ini demi menyelamatkan para putra menggunakan metode terampil dengan menyampaikan bahwa kabar palsu bahwa ayah mereka telah wafat dengan tujuan untuk menyelamatkan para putranya. Tetapi anak-anak ini mereka telah kehilangan sifat hakikinya. Dan juga dia mempercayakan seseorang untuk memberitahu anak-anaknya bahwa ayah sudah meninggal. Kematian ayah ini pasti itu tidak benar. Tetapi digunakan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Kalau kamu tidak serius, ayahmu sudah meninggal di luar. Kalian anak-anak yang sakit, jangan lagi menunggu ayah kalian kembali. Ayah sudah meresepkan obat. Kalian harus segera meminumnya. Dan juga segera memohon obat dan menyembuhkan penyakit. Demi semuanya ini untuk menyembuhkan anak-anak. Jadi Buddha ayah itu tidak punya pilihan lain selain menggunakan metode terampil ini, memberikan resep obat dengan hati yang welas asih. Next. Nomor 4, intisari. Tabit bagus demi mengobati para putranya yang sakit dan telah kehilangan batin semula, merancang metode terampil dengan mengabarkan kalau ayah mereka telah wafat. Bukan kehilangan sifat hakiki, namun kehilangan batin semula. Pengetahuan benar dan pandangan benar telah hilang. Ini disebut sakit, sehingga menggunakan metode terampil dengan memberikan kabar bahwa ayahnya telah meninggal, agar mereka tersadarkan dan sungguh-sungguh memohon obat untuk menyembuhkan penyakit. Tathagata demi menuntun para makhluk tidak parinirvana, tapi menampakkan parinirvana. Hal ini sepertinya dusta
namun sebetulnya adalah ikrar mendalam untuk memberi manfaat kepada para makhluk. Itulah sebabnya Buddha bertanya, apakah mungkin ada orang yang boleh mengatakan kalau tabib yang bagus ini telah melakukan kesalahan dengan berdusta? Tentu tidak, Tathagata. Ini adalah jawaban dari Bodhisattva Maitreya. Ayah tabib bermaksud baik merancang metode untuk mengobati penyakit dari para putranya. Batinnya sungguh bijak. Ini adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan seorang tabib yang bagus demi mengobati para putranya yang sakit dan telah kehilangan batin semula, beliau merancang metode terampil dan mengabarkan bahwa ayah telah wafat. Ini semua demi menuntun para makhluk. Hal ini juga merupakan ikrar mendalam daripada ayah untuk memberi manfaat kepada para makhluk. Jadi ini juga adalah jawaban dari Bodhisattva Maitreya yang ada di persamuan, bahwa jawabannya tentu tidak, Tathagata. Tentu tidak, Tathagata. Ini artinya ayah tabib itu sebetulnya bermaksud baik, ya. Putranya jadi batinnya itu sudah sungguh bijak. Ini tiada kepalsuan, sehingga Bodhisattva telah menenangkan para makhluk agar mereka penuh dengan keyakinan bahwa semua ini bukanlah kepalsuan, tetapi adalah kebenaran dan juga adalah metode terampil untuk mengobati penyakit dari para putranya. Next. Dalam sutra ini terdapat ajaran sementara dan ajaran sejati. Tiada yang boleh atau tidak boleh. Selama 42 tahun sebelumnya, Buddha menggunakan metode sementara. 42 tahun kemudian memberikan ajaran sejati. Asalkan memberi manfaat bagi para makhluk, bisa menyelamatkan para makhluk. Obat apapun bisa digunakan, dharma apapun bisa digunakan. Itu sebabnya ajaran sementara yang besar dengan menampakkan kelahiran dan parinirvana, semuanya disesuaikan dengan waktu dan kapasitas. Bagaimana mungkin dianggap dusta? Tidak peduli jalan berbelok atau lurus, kita harus bisa sampai pada tujuan kita. Harus sesuai dengan akar kapasitas para makhluk, membimbing dan mengubah para makhluk menggunakan dharma. Jadi dikatakan bahwa di dalam sutra terdapat dua ajaran, yaitu ajaran sementara dan ajaran sejati. Dan juga semuanya ajaran ini untuk memberi manfaat kepada semua makhluk. Dan juga semuanya ini disesuaikan dengan akar dan kapasitas para makhluk. Dan juga untuk membimbing dan mengubah para makhluk dengan menggunakan dharma. Next. Yang selanjutnya. Naskah Sutra. Buddha berkata, aku juga demikian. Semenjak aku mencapai kebudaan pada miliaran kotina yuta asampya kalpa yang tak terhingga dan tak berbatas dulu, demi semua makhluk, aku menggunakan kekuatan dari metode terampil dan mengatakan bahwa aku akan memasuki parinirvana. Begitu pula, tiada seorang pun dapat menyatakan sesuai dharma
bahwa aku telah melakukan kesalahan dengan berdusta. Jadi di sini dikatakan bahwa pada ini adalah semenjak mencapai kebudaan ya, waktunya itu telah melewati kalpas sebanyak butiran debu. Tetapi demi para makhluk, Buddha menggunakan metode terampil, yaitu dengan dilahirkan dan memasuki parinirvana. Dan selama banyak masa kehidupan dan banyak kalpa, Buddha datang untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Buddha juga menampakkan diri di dunia ini untuk mengajar dan membimbing para makhluk dan menggunakan metode terampil dengan menyatakan akan memasuki parinirvana. Inilah kebijaksanaan dari metode terampil dan bukanlah dusta. Dan juga ajaran kendaraan tunggal itu mengajarkan ajaran bodhisattva. Dan juga dikatakan seorang bodhisattva itu adalah harus mengemban tanggung jawab untuk membimbing semua orang untuk berlatih sesuai dengan Dharma. Dan juga semangat dari Buddha itu bertahan selamanya di dunia. Dharma yang dibabarkan oleh para bodhisattva itu membahas tentang tubuh Dharma dari Buddha yang bertahan selamanya, dan juga kebenaran sejati itu berarti tercerahkan. Next. Yang intisari yang ke-6. Semenjak mencapai kebudaan dulu, waktunya telah melewati kalpas sebanyak butiran debu. Tetapi demi para makhluk sebagai metode terampil mengatakan telah dilakukan akan memasuki parinirvana. Selama banyak masa kehidupan dan banyak kalpa datang untuk mengajar dan membimbing mereka. Buddha selama banyak kehidupan menampakkan diri di dunia untuk mengajar dan membimbing para makhluk sebagai metode terampil, mengatakan akan memasuki parinirvana. Inilah kebijaksanaan dari metode terampil, bukannya dusta. Buddha mengembangkan kebijaksanaan dari metode terampil untuk membimbing para makhluk. Demi mereka yang tidak paham ajaran Buddha menjadi menerima ajaran Buddha. Dari batin penuh kerisauan, dalam penderitaan sampai bisa memahami hukum sebab akibat yang sangat menakutkan, melatih diri untuk memutuskan kerisauan, memahami kekekalan, perenungan terhadap jalan bodhisattva. Buddha mulai memanggil semua orang hanya ajaran kendaraan tunggal. Semua orang memahami dengan jelas ini merupakan sebuah proses, merupakan ajaran metode terampil. Di sini dikatakan bahwa dari batin yang penuh kerisauan yang di dalam penderitaan telah mereka para makhluk sehingga menciptakan karma. Tetapi juga dikatakan bahwa dengan memahami hukum sebab akibat, kita harus bisa melatih diri untuk bisa memutuskan kerisauan ini dan juga memahami ketidakkekalan. Dan juga perenungan terhadap sebab dan kondisi. Jadi disinilah
kita harus bisa menghayati ajaran kendaraan tunggal yang telah Buddha babarkan, yaitu dengan menggunakan ajaran sejati. Dan juga dikatakan bahwa setiap orang itu selalu berada dalam perubahan yang tidak kekal, yaitu perubahan yang terus-menerus dan tidak henti-hentinya. Dan juga dikatakan dalam Sutra Hati Prajna bahwa melihat bahwa 5 agregat itu semuanya adalah kosong. Dan juga dikatakan bahwa dengan Buddha jelmaan, yaitu Nirmana Buddha, itu Buddha menampakkan kematian sebagai metode terampil. Ini menunjukkan adanya fenomena muncul dan lenyap. Jadi di sini kita haruslah yakin bahwa hakikat dharma dari Tathagata juga adalah tubuh dharma. Yang selalu tubuh dharma ini selamanya selalu ada. Jadi dengan demikian kita akan selalu menjaga semua sifat dan tabiat buruk kita, haruslah kita hilang, memiliki batin yang penuh kedamaian dan penuh ketenangan dan samadhi, sehingga kita tidak mudah terjerumus ke dalam kegelapan batin ini. Dan kita hanya perlu bersumbangsi dengan tanpa pamrih dan berbuat kebajikan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Sampai di sini ya, Intisari masih ada. Dan sekarang kita sampai ke sesi sharing ya. Dipersilakan ada yang raise, boleh langsung membuka mic. Jadi ada yang raise. Bagaimana kalau kita panggilkan On Chiwei Session ya untuk sharing, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat pagi, Pipi dan Sicie. Ya, kan ơn Sương Sicie. Ya, kan ơn kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, ya pada hari ini ya memang kita tahu ya Master. Izin ya saya sharing ya. Mudah-mudahan ini apa yang saya tahu ya. Jadi berapa hari ini kan Master selalu menyampaikan tentang sebab dan kondisi ya. Yang memang setiap hari ya kita dalam hidup ini kan batin kita ini kan selalu berkontak dengan kondisi-kondisi yang ada ya di yang suci ya. Jadi memang inilah penyebabnya timbul pikiran-pikiran yang baru, karma-karma yang baru yang terakumulasi terus nanti di kehidupan selanjutnya. Ya memang kondisi ini kan kadang menyenangkan, kadang mungkin tidak menyenangkan. Namun Master selalu mengingatkan bahwa setiap kondisi itu adalah menuju kepada gerbang pembebasan ya, kepada pintu kebijaksanaan kita begitu ya. Jadi ya memang kita harus mengkondisikan begitu bahwa semua kondisi itu adalah baik begitu. Memang kadang-kadang kalau kita melihat bencana misalnya, apakah bencana itu kondisi yang baik begitu? Ya, memang kondisinya itu tidak baik untuk alam dan bumi ini. Namun
itu juga adalah kondisi yang baik untuk membuat kita itu sadar bahwa hidup itu ada penderitaan. Membuat kita sadar bahwa karena karma kolektif itu akan terjadi bencana demikian. Nah, oleh sebab itu dengan kita sadar itu, maka kondisi itu membuat kita berusaha untuk lebih harmonis kepada kawan-kawan kita, ya lebih harmonis kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, begitu ya. Jadi kita lebih menjaga diri untuk tidak konflik. Jadi prinsipnya adalah semoga ya kita dalam menghadapi kondisi apapun juga kita bisa meyakini bahwa itu semua kondisi adalah baik, ya sehingga kita lebih tenang, sehingga kita tidak diliputi oleh kerisauan-kerisauan dan kita bisa membuka pintu demi pintu kebijaksanaan khususnya dalam diri kita sendiri ya. Jadi memang ini adalah satu proses yang tidak mudah ya, tapi Sungsu C ya, kita setiap hari berjumpa dengan kondisi-kondisi, maka itu adalah satu pelatihan dalam diri kita. Ya, jadi cảm ơn ya, vì phi量sư chia. Cảm ơn Sung sư chia. Cảm ơn. Kangen atas sharing dari On Chiwei Sesyong yang sangat luar biasa. Jadi kita sekarang memasuki kuis dulu ya karena waktunya sangat singkat ya. Kita mulai host. Jadi cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chatroom everyone dengan format jawaban dan contoh jawaban misalnya 1D atau 2A. Kita mulai dengan nomor 1. Kita mulai dengan nomor 1. Kuis ya. Ratu siapakah yang disebut sebagai Asura wanita? A. Ratu dari Dewa Yama. B. Ratu dari Dewa Naga. C. Ratu dari Dewa Ikan. D. Ratu dari Dewa Indra. E. Ratu dari Dewa Semut. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah D. Ratu dari Dewa Indra. Nomor 2. Next. Isilah titik-titik di bawah ini. Bagaikan titik-titik kelahiran atau tabit pengobatan tradisional. A. Ayah. B. Raja. C. Pangeran. D. Dewa. E. Bodhisattva. Boleh dijawab. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah ayah. Sekarang nomor 3. Tubuh Dharma dari Tata Gata adalah A. Jiwa kebijaksanaan. B. Hakikat Bodhisattva. C. Jiwa Dharma. D. Sifat kebajikan. E. Hakikat Dharma. Jadi kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close.
Jawaban yang benar adalah hakikat Dharma. Next, nomor 4. Di bab manakah yang membicarakan tentang Buddha yang mendorong semua orang untuk menyebarkan dan membabarkan Dharma? A. Bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. B. Bab pemahaman dan keyakinan. C. Bab guru Dharma. D. Jawaban A dan B benar. D. Jawaban A dan C benar. Boleh dijawab. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar. Jawaban A dan C yang benar. Next. Nomor 5. Kebenaran sejati disebut juga A. Pernyataan. B. Pencapaian. C. Pencerahan. D. Pemakaian. E. Pendapatan. Boleh dijawab. Hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang benar. Close. Jawaban yang benar C. Pencerahan. Next, nomor 6. Siapakah yang menjawab tentu tidak Tathagata? A. Bodhisattva Manjusri. B. Bodhisattva Maitreya. C. Bodhisattva Devadatta. D. Bodhisattva Vaisajaguru. E. Bodhisattva Kristigarbha. Boleh dijawab. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah B. Bodhisattva Maitreya. Dengan selesainya kuis ini, kita ke sesi sharing dulu. Apakah ada yang mau sharing sambil menunggu pemenang dari kuis? Bisa ada yang raise hand ya? Langsung aja buka mic-nya. Gimana dengan Yohanes Angkawijaya? Bisa sharing? Apakah ada di tempat? Atau bisakah Joni Sesiong sharing hari ini? Ceritaan saja. Sorry, saya lagi siap-siap juga, Ceh. Ini mau ke, ini bawa papa ke dokter ya. Pakai kan, Ceh, sorry. Ya, Kak En. Ya, sekarang Xiaolin Suci apa ada? Xiaolin Suci nggak ada ya. Kita sudah keluar ya pemenang kuis. Selamat kepada 1 Marta Suci dari Palembang, 2 Yeni Rukita Suci dari Medan, 3 Herianto Sesiong dari Medan, 4 Jasman Sesiong dari Medan, dan 5 Elita Suci dari Palembang, dan 6 Herianto Sesiong dari Palembang. Jadi hari ini pemenangnya adalah kebanyakan dari Medan dan Palembang. Ya, benar-benar ya, bersyukur ya. Banyak bodhisattva baru ya dari Medan dan Palembang. Dan bisa sharing? Bagaimana kalau kita panggilkan
Marta Sucie. Halo, selamat pagi, Sedikit Sucie. aja ya, asal kita bisa menggenggam waktu untuk. Selamat Ya, pagi, silakan. Sucie. Oh, ya, silakan ya. Salam Sucie kenal, siapa? Sucie. Saya Sucie Elita. Oh ya, oke silakan. Oh ya, Kanen Sucie atas kesempatannya ya. Ya, Bisa sharing, masih ada waktu. Kanen Sangren, Kanen Susing Sucie semuanya. Tadi saya ada menyimak di poin pertama ya, Sucie ya. Kita itu di suci ini tidak hanya bersumbangsi saja ya, Sucie ya. Namun juga menjalin jodoh baik, betul ya, Sucie ya? Iya, jadi ya, itu penting. apa namanya tuh yang saya rasakan dapat kesan batinnya itu ya kita itu juga menghormati menghormati satu sama lain. Itu yang disebut dengan menjalin jodoh baik. Contoh sederhana yang saya rasakan ya Sucie pada saat kegiatan ya Sucie. Kegiatan misalnya donor darah ya Sucie. Kalau di Palembang ini kan masih tergolong masyarakatnya relawannya yang masih agak dikit ya Sucie ya. Jadi kalau ada kegiatan donor darah, Sucie suara saya jelas nggak Sucie? Jelas. Oh jelas. Misalnya kita kegiatan donor darah ya Sucie ya di Palembang itu. Kita untuk beberapa hari seperti 3 hari sebelumnya itu kita ada catat beberapa nama yang harus kita telepon Sucie supaya mereka ingat kembali ada kegiatan donor darah. Nah itu bagi saya kita kan tidak kenal dengan mereka, kita menjalin jodoh baik, kita mengenalkan siapa kita. Itu bagi saya sudah menjalin jodoh baik. Di sini saya banyak belajar Sucie. Oh berarti kita juga harus menjalin jodoh baik tuh ke semua banyak orang kan seperti kata Perenungan Master ya Sucie. Kita itu harus menjalin jodoh baik, menanam benih baik supaya kita menghasilkan karma yang baik yaitu seperti itu ya Sucie ya. Kemudian saat kita di lapangan ya Sucie ya, ketemu beberapa teman atau kawan lama seperti itu ya Sucie. Kita membicarakan kegiatan-kegiatan Suci. Terus kalau ada kesempatan juga saya membicarakan tentang galang hati dia untuk berdonasi atau ikut donatur kalau tidak ada kesempatan untuk berkegiatan. Kan seperti teman lama misalnya saudara itu kadang-kadang mereka tuh terkendala waktu Sucie kalau ingin berkegiatan. Jadi saya ambil beberapa kemungkinan ya untuk mereka supaya ya kalau tidak bisa kegiatan apa salahnya kita berdonatur gitu. Nah, kemudian jalinan jodoh saya yang dengan Suci ini pertama kali juga seperti itu Suci. Sebelum saya aktif, saya itu donaturnya Suci Meli Wanusi ya. Waktu itu sering diajak ke Suci tapi tidak mau, tidak ada waktu. Tetapi kesininya katanya dia mau ikut gak donatur. Saya tertarik donaturnya ya udahlah ikut donatur. Akhirnya ikut beberapa kegiatan, akhirnya lengket. Di sini saya bersyukur Suci bisa ketemu keluarga Suci, menjadi barisan relawan Suci. Saya sangat bersyukur sekali Suci. Seperti itulah sharing saya Suci pagi hari ini. Kanan ya Suci, kanan Suci semuanya. Selamat pagi. Ya, sangat Kang En ya atas sharing dari Elita Sucie dari Palembang. Jadi saran saya tetaplah berjalan di jalan Bodhisatwa ini, jalan yang menuju kita agar bisa menjadi murid master ya, walaupun waktu yang Sucie baru masuk ya belum begitu lama, tapi kita karena sudah mempunyai jalinan jodoh dengan master, pernah menjalin jodoh baik dengan master, sehingga kita sekarang sedang menapaki ya jalan suci ini. Jadi kita harus benar-benar bisa menjalin jodoh baik dengan semua orang ya, karena itu sangatlah penting. Karena dulu juga ya antara Bodhisattva Maitreya dengan Buddha, ya Buddha lebih dipilih Buddha Sakyamuni yang beliau mempunyai banyak jalinan jodoh dengan para makhluk dari kehidupan ke kehidupan. Ya, walaupun
Bodhisattva Maitreya itu telah menjalin jodoh baik juga, tapi beliau memang terkenal dengan kebijaksanaannya. Tetapi di sini yang paling penting adalah menjalin jodoh yang banyak dengan para makhluk. Kang En, yang banyak yang tidak sharing ya. Jadi bagaimana dengan ada Kalinda Suci mau sharing bisa juga Suci Linda atau enggak ada? Pagi Suci. Ya, silakan waktu Pagi dan tempat. dipilih Suci. Ya. Nama saya Linda Suci. Panggil siapa ya? Ya, Linda ya. Oh Suci ya, Maksudnya panggil saya saya ya. memanggil Linda untuk sharing. Ya. Oh, nama saya Linda Suci ya. Dipilih Suci, salam kenalan ya. 感恩上人开始。Pagi semua Suci. Maaf ya hari ini saya agak telat masuk ya. Terus saya memang agak kurang fokus. Jadi yang saya tangkap adalah menggenggam waktu ya pada saat ini yang masih ada, kita bisa saling untuk belajar. Apalagi bisa ya bersyukur bisa ketemu dengan Cici. Kita bisa banyak belajar ya. Bisa mendengarkan ceramah Master. Ada Masternya bercerita ya. Banyak yang bisa saya belajar dari semua Cici. Dan juga di dalam kegiatan Cici ya juga bisa banyak belajar ya. Karena kegiatan Cici itu memang kita bisa menggalang donatur ya, bisa banyak kenal sama orang yang kita tidak pernah kita kenal ya. Kita bisa untuk menjalin jodoh yang baik ya. Terus mengajak mereka memang agak butuh waktu ya. Butuh waktu untuk saling mengenali ya. Dan sangat bersyukur ya di tetangga yang dekat kami juga yang banyak mengikut kegiatan Cici. Terus karena mereka ada usahanya dan banyak pesanan juga. Terus anak mereka yang masih kecil, ya kadang waktu mereka mau mengikuti kegiatan sering mengalami kendala ya. Kadang demam, kalau bukan dia sendiri demam, anak dia demam, ya. Jadi saya merasa memang harus melakukan kalau kita semua siswa-siswi bisa mengikuti kegiatan ya, memang kita harus benar-benar bersyukur ya mempunyai berkah ya kita bisa mengikuti kegiatannya. Jadi orang yang mempunyai berkah yang baru bisa melakukan kegiatan Cici ya. Jadi yang saya dapat cuma gitu aja ya Suci. Semua Suci. Ya, Kang Suci Linda atas sharingnya ya. Dan sekarang bisa saya panggil ke Rimba Sesiong ya. Boleh sharing sedikit ya mengenai kunjungan kasih atau misi amalnya biasanya. Rimba Sesiong, waktu dan tempat. Ada Rimba Sesiong? Kalau enggak siapa aja boleh langsung buka mic ya. Kalau enggak ada kita ke kosakata dulu ya. Kalau masih ada boleh kita harus bisa menggenggam waktu ya untuk sedikit saja kita sharing atas kesan yang telah kita terima hari ini. Rosi Suci ada?
Rosi Sucie atau Heni Haba Sucie. Ya, pada nggak ada ya. Atau kita ke kosakata aja ya. Ke kosakata dulu, siapa saya? Host, coba kita kosakata dulu. Sambil menunggu nanti masih ada yang mau sharing. Ya, silakan. Hana, Xiaopusa. 也是哥，感恩是共善开示，感恩是故事婆，金丝妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shinfa Siang, Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Episode 1544. Penampakan kematian sebagai metode terampil yang sebetulnya adalah demi menuntun para maksud. 屈服 takluk, menyerah. 畏服 patuh karena takut. 消磨 menghabiskan, meletihkan, menggausikan. 跳跃 melompat. 明智 bijaksana, bijak. 敬服 hormat dan kagum. 是医 tabib pengobatan tradisional. Tabib yang menjalankan praktik secara turun-temurun. Sufu, ayah dari kehidupan sekuler, ayah kelahiran, sebutan terhadap ayah kandung oleh para biksu atau biksuni. Yi Sheng Yuan, Chu Ren Fu, dokter punya jodoh, dokter dan pasien punya berkah. Artinya apabila bertemu dengan dokter yang tepat dan pasien juga punya nasib baik, maka penyakit tentu. Kanan Shekushepua, 早上好。 Kangen Hana Xiaopusa ya atas pembacaan kosakatanya. Dan sekarang masih adakah yang mau sharing? Masih ada waktu 5 menit ya sebenarnya ya. Jadi saya ulangi sedikit lagi yang tadi Master sudah katakan bahwa dengan adanya tabib bagus ya, beliau bisa mengobati para putranya yang sakit dan telah kehilangan batin semulanya, yaitu juga mereka telah dan mereka sakit, sehingga dengan tabib yang berpengalaman ini hendaknya mereka anak-anaknya itu mau meminum obat Dharma ini sehingga mereka bisa segera sembuh dari penyakit batin. Jadi disinilah juga Buddha mengatakan bahwa dengan menampakkan kematian sebagai metode terampil, maksudnya bahwa dengan adanya parinirvana dan juga dengan adanya ayah yang dikatakan telah wafat, sehingga para makhluk pun menjadi tersadarkan dan mereka pun akan tetap sangat menghargai Dharma ini dan juga menghormati dan juga bisa menggunakan. Jadi benar-benar obat mujarab itu adalah Dharma. Jadi kita harus benar-benar setiap hari bisa menambah Dharma yang kita telah dengar sehingga bisa diresapkan ke dalam batin kita
dan juga kita bisa merenungkannya kembali, yaitu merenungkan dan dengan mendengar, bisa merenungkan ini. Demikian, Kang En semuanya, dan terutama Kang En kepada para tim Simfasian yang telah dengan sangat tekun dan bersemangat sehingga sehingga Simfasian ini bisa berjalan dengan lancar. Kang En semua Sesiong Setie atas kehadirannya dan juga semoga berbahagia selalu dengan大家请起立，请合掌，香国菩萨给三人喜三温馨里温馨，再温馨，三温馨，感恩师兄师姐，大家请坐。感恩大家。感恩大家。 Jadi jangan lupa ya untuk absensi. Ya, Kang En. Have a nice Saturday ya, weekend ya. 感恩菲菲亮，谢谢感恩大家。 Iya. Jadi kita boleh leave ya, Kang En.别人是美